walaupun kami tak mengenalnya, walaupun kita tak mengenalnya, tapi dengan mendengarkan ceritanya bisa jadi kita ditarik dan mendapatkan syafaat, bisa jadi berkumpul dengan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sekelumit cerita tentang beliau. Yang penting kalau kita tidak bisa mengambil manfaatnya, kita tidak bisa mengamalkannya, minimal kita bisa berharap agar bisa mengamalkannya. Kalau tidak kepada kita, kepada anak cucu kita. Kalau tidak kepada anak cucu kita, kepada cicit kita, sampai canggawaren, sampai udah suara-suara, sampai ke debokan. Minallahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya doa dilanjutkan oleh beliau Kami Umar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعناب بعزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل التي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي وسير شأنك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان، والسائل بالحسن، والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل مضرنا ووالدينا، وجعل
جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واصف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأجبنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أثابكم الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربنا تربنا بأننا خطأنا علينا توبة حوبا واستر لنا وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا حساب منا صبر الرسول لحظى بكل سول صلى وسلم ربي إلى سماع أوصاف عظيمة من سماوات الله ينفع به المتكلم والسامع ويغفر في شفاعة هذا النبي الشافع ويضرها في روح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم عشر صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد آمن القلم أن يحط ما حركه فيه الأنام ولما استبانه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل يتشرف الكتاب اليوم
أخرج عبد الرزاق بسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم قبل الأشياء إن الله لقبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bil ilmi wal ulama. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jika Allah muliakan umat sedatan para sepuh ini sepuh, orang tua kami, terkhusus Sayyidul Walid Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Yahya, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, terus membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tentu umat sedatan para kiai, para ustaz, terkhusus sampai Sayyidillah Habib Ahmad bin Muhammad bin Yahya, semoga Sayyidillah Habib Masaleh bin Muhammad bin Yahya, semoga wadah sedang terhormati para ustaz, sedang terhormati hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang besar. Kita semuanya menjalani kehidupan ini, khususnya di malam yang penuh barokah ini. Di antara nikmat yang besar yang perlu kita terus syukuri, di mana kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan, dalam kumpulan yang acaranya, kegiatannya insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Karena perlu kita sadari bersama, tentu saat ini atau masa-masa sekarang ini banyak sekali kelompok, golongan, kumpulan, komunitas, apalah namanya, dengan kegiatannya masing-masing, dengan kegiatannya yang macam-macam. Ada modele, ada ngajian, ada modele apa merumpi baik, anak modele mobil baik, banyak sekali. Dan kita semuanya tentu sebagaimana manusia sosial akan memilih satu perkumpulan. Oleh karena itu panjenengan sami hadirin wal hadirat, alhamdulillah banyak kegiatan yang kita dukung bersama, memenuhi hari-hari kita dalam satu minggu, yang tentu hari itu akan berulang pada minggu berikutnya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Jumat malih. Alhamdulillah, sebagaimana tadi jadwal yang disampaikan juga, menjadikan hari-hari kita Allah menggolongkan kita di golongan-golongan yang insya Allah banyak kegiatan yang menambah amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sekali lagi salah satu nikmat yang jangan kurang kita mensyukurinya. Sebab kalau kita tidak ikut perkumpulan di sini, tentu kita tetap akan mencari perkumpulan yang lain. Ya, kayak kula niki, masya Allah, niki acara yang mulia, perkumpulan yang mulia, rutinan yang sangat mulia.
Hari kula kadang-kadang hadirnya duduk kadang-kadang terus-terusan. Hadirnya paling sebulan sekali ke Popoli Januari. Bukan asal Januari ya benar hadir. Ketika saya tidak hadir tentu tetap saya juga akan mencari perkumpulan. Paling berisi ya acaranya pengen ngobrol karo sampah. Tetapi panjenengan sami yang alhamdulillah selalu mengisi setiap malam Selasanya dan setiap malam-malam yang lainnya. Ini sekali lagi salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti menggolongan panjenengan sami di golongan yang menjalani kehidupan dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang moga-moga istiqomah. Dan juga sekali lagi kenikmatan yang sangat besar juga karena kegiatannya insya Allah sangat mulia, sebagaimana kita ketahui bersama, maulidan, mengkaji ilmu agama, ilmu dari Gusti Allah, yang semuanya dengan niat yang insya Allah lulus, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah, mengharapkan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, pada malam hari ini juga kita bersama-sama memperingati sosok yang marilah kita anggap beliau adalah guru kita semuanya. Tadi kami Mas Soleh mengatakan guru Umat, ya guru Mas Soleh, ya guru kabeh. Gurunya panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Karena insya Allah banyak kebaikan yang panjenengan sami terima dari Kahit Mas Soleh khususnya, ya insya Allah itu juga semuanya kebaikan yang berdasarkan dari Al-Habib Salim bin Abdullah Syafii. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan di golongan muridnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, khususnya untuk saya pribadi, untuk meningkatkan penghormatan kita kepada beliau, untuk meningkatkan rasa cinta kepada beliau yang kita hauli, khususnya pada malam hari ini, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafii, guru kita semuanya. Tentu salah satu niatnya untuk kita semuanya punya ikatan yang lebih kuat dengan beliau. Amin. Amin. Sehingga kuat juga ikatan rasa cinta kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu harapannya kita ada di gerbongnya, kita terikat dengan perkumpulannya, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan di mahsyar nanti dengan berkumpul dengan beliau Al-Habib Salim. Amin ya rabbal alamin. Karena saya pribadi ketika menceritakan kemuliaan guru, tentu salah satu kebanggaan bagi kita akan kemuliaan besar yang dimiliki oleh guru-guru kita. Tapi di sisi lain, ketika Al-Fakir Kuloniki barangkali atas nama atau kaitannya murid menceritakan guru, salah satu kekhawatiran yang datang kepada diri saya, Masya Allah, guru yang mulia, sampai yang ngintil tak beli, itu yang saya takutkan. Namun sekali lagi, niat kita sekali lagi semata-mata untuk meningkatkan rasa ta'zim dan mahabbah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafii adalah sosok yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupannya dari masa kecil dengan kehidupan yang terjaga. Ya, jadi hidupnya dari masa kecil Allah jadikan kehidupannya dengan kehidupan yang terjaga, dari pergaulan
yang menjadikannya anak-anak kurang baik, bahkan menjalani kehidupan dengan kebaikan yang besar dari orang-orang sekitarnya. Tentu beliau tidak banyak ketemu ayahnya. Habib Salim itu ketika ayahnya Habib Abdullah wafat, itu Habib Salim baru berumur 4 tahun. Jadi tidak banyak bertemu dengan ayahnya. Namun tetap beliau mendapatkan perhatian yang sangat mulia dan besar dari orang-orang mulia, dari orang-orang besar yang ada pada masa hidupnya, terutama dari kakak-kakak beliau yang memang adalah orang-orang besar juga, orang-orang alim, orang-orang mulia. Dari kakak-kakak beliau, Al-Habib Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Hasan, rahimahumullah wa rahmatal abrar. Beliau mendapatkan perhatian yang sangat besar. Ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sekiranya bagaimana anak-anak kita usahakan lingkungannya, kehidupannya itu perlu dijaga. Sebisanya banyak diberikan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita dari mulai usia kecil. Tentu pada saat ini ya sangat sulit ya, karena sudah harus nempel bisa di HP ya. Bahkan orang tuanya juga sudah tidak banyak bisa memberi kebaikan, yang apa sih, apalagi sibuk HP. Sampai yang ada bukannya orang tua nguruki apa nih anak, tapi rebutan anak, mau rebutan apa kan anak ya. Hadir kabeh ya baik pula ya. Ya, artinya marilah kita dengan barokahnya menceritakan masa kecil beliau yang dihiasi dengan kehidupan penjagaan dari keluarganya, bagaimana sering atau banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh Habib Salim dari masa kecilnya. Sekali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita semuanya terjaga dari segala sesuatu yang merugikannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau tentu hidup dengan ilmu dari masa kecil sampai wafatnya. Begitu kuat sekali kehidupannya dengan ilmu, walaupun dengan cerita kebaikan-kebaikan yang sangat besar dalam kehidupan beliau, kaitan dakwahnya, kaitan perjuangannya besar sekali dalam kehidupan beliau, tetapi semuanya tidak mengalahkan kehidupan besarnya beliau dengan ilmu. Kuat sekali kehidupan dengan ilmunya, yang artinya tidak pernah berhenti untuk membaca, tidak pernah berhenti untuk mendengarkan bacaan kitab. Dari kecil sampai wafat beliau rahimahullah ta'ala rahimahullah, terus membaca, kalau tidak dibacakan kitab. Tidak di kamar, tidak di ruang tamu, tidak sama santrinya, tidak dengan pembantunya, tidak lagi, sampai jangan tetap baca kitab. Sampai diceritakan beliau ini rumahnya tentu tingkat. Itu kalau naik tangga sama turun tangga itu ada kitab yang selalu dibaca ketika naik dan dibaca lagi nanti ketika turun. Dibaca oleh orang yang mapahnya. Jadi mata beliau, telinga beliau, lisan beliau, anggota tubuh beliau, Masya Allah, tidak lepas dengan ilmu. Tapi saya cerita ini khawatirnya mau sampai iya, nggak sampai yang pribadi. Berdiri saya langsung bisa berdiri. Masya Allah. Ya, sekali lagi harapan kita mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan itu sedikit untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu besar sekali perhatian beliau terhadap ilmu untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk orang lain. Sangat kuat sekali perhatiannya dengan ilmu, sehingga bagaimana beliau ini
memberikan kiat, memberikan cara bagaimana seseorang itu berhasil. Ada kiat cara yang sering disampaikan oleh beliau dalam keberhasilan seseorang, yaitu penataan waktu. Beliau sering sekali memberikan nasihat bagaimana seseorang itu dalam hidupnya punya tanzimul awqat, punya penataan waktu, punya apa? Apa bahasa dulu? Ya, punya schedule yang jelas dalam kehidupannya. Ya, bukan hanya jadwalnya harian, tapi setiap waktunya. Ya, bukan pengen digawe kan, kita tangi turun, tangi jam pira, kali tangi ngapain? Wah, ya, paling tidak kita garis besar lah. Tapi itu sering sekali disampaikan oleh Habib Salim. Inna Allah Syadri menjadi kunci suksesnya seseorang. Urusan dunia dan akhirat memang semua orang akan setuju. Kuncinya di penataan waktu. Ya tentunya kita semuanya wis kaitan penataan waktu wis pos bubar kabeh. Turu kadang jam pira, tangi kadang jam pira, tidak pernah jelas ya. Turu sih sedina semuanya 4 jam, tapi kadang-kadang 4 jamnya jam 6 sampai jam 10, kadang jam 7 sampai jam 11. Ya, tetap 4 jamnya istiqomah, tapi waktunya tidak istiqomah. Makanya kaitan waktu sebagaimana itu salah ilmu Allah Subhanahu wa taala, kaitan kehidupan manusia di dalam menjalani hidup, kapan makan, kapan tidur, yang semuanya sebenarnya masing-masing ada waktu yang tepatnya. Karena ya padanya pun Abang Tahir juga kaitan memberikan waktu turu. Wah, sekarang kalau mau ditanya tidur itu berapa jam? Hah? 4 jam? Ya, 4 jam, 4 jam awal, 4 jam sore, 4 jam pagi. Oh ya, mau jam tidur 4 jam. Beliau katakan berapa kata Abang Tahir? Jam 10 sampai jam kata dia berapa berarti? 10 sampai jam loro. Ada jam 10. Nah, sekali lagi salah satu yang sering beliau sampaikan kaitan kita menata waktu. Jadi paling tidak ya kaitannya Al-Quran, bagaimana setiap hari bisa dibaca. Jadi digawe jadwal dewek. Pokoknya jam 9 jadwalnya baca Quran, jam 9 baca wiridan apa. Istilah tadribul awqat itu yang sering beliau sampaikan. Kalau job sih, Ya beli diganti, beli kudu jam 10. Yang beli bisa praktek ya jam loro ya sampai jam ya tidak harus tidur tadi yang dibahas. Intinya kita memperbaiki sedikit-sedikit tanpa punya pengaturan waktu. Paling tidak sih ada 3 agenda pokok dalam sehari kita, katanya Quran, tadi ya zikir gitu, dengan cara atau dengan jatah yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian beliau ini Masya Allah, sedikit kesimpulan tentang beliau. Beliau ini katakanlah alim, amil, abid. Jadi orang Banyumas apa? Ngalim, ngamil, ngabid. Alim, beliau ini ilmunya Masya Allah, sehingga beliau mendapat julukan Sultanul Ilmi, raja ilmu atau Sultanul Ilmi wal Ulama, raja ilmu para ulama. Makanya beliau kategori alim. Nomor kali amil, ilmunya banyak tuh, beliau selalu berusaha mengamalkan ilmunya. Ngerti sembahyang, ngerti tata cara sembahyang duha, dan beliau sholat duha. Mengerti tata cara sholat tahajud, waktu dan sebagainya, beliau sholat ngamil. Alim, ngamil. Nomor 3 abid, ngabid. Ya alim akeh ilmu amil
selalu berusaha mengamalkan ilmunya. Nomor 3, abid, ahli ibadah. Dalam pengamalannya itu nilainya dengan pengamalan yang tinggi. Contoh, ngerti tata cara sholat witir, dua ilmunya. Kemudian beliau melaksanakan sholat witir, berarti mengamalkan ilmu. Dan beliau abid di dalam mengamalkannya dengan porsi yang paling besar. Sholat witir paling sedikit berapa rakaat? 1 rakaat. Paling banyak 11. Paling banyak berapa? 11. Makanya beliau di samping amil mengamalkan ilmunya, tahu ilmunya sholat witir, dan beliau melaksanakan sholat witir itu, dan beliau juga ahli ibadah, sehingga witir yang dilakukan bukan sekadar sah 1 dan 3, tapi 11. Masya Allah. Ini salah satu contoh dari ilmu yang diamalkan dengan porsi yang besar, sehingga beliau ambil kategori. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya, kaitan mungkin puasanya, Qur'annya, dan seterusnya. Itu kan, dan juga banyak sifat-sifat mulia beliau. Makanya beliau sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak sekali sifat-sifat yang beliau juga warisi, kaitan besarnya hati beliau, tingginya kesabaran beliau, dan juga besarnya pemaaf hatinya di dalam memaafkannya. Beliau ini dalam perjuangan dakwahnya dengan juga mendapatkan ujian yang sangat besar dari orang yang tidak, atau dari katakanlah musuhnya. Dia dalam berdakwah tentu banyak musuh. Dan ini diantara yang dilakukan oleh musuhnya bukan cuma cemoohan, yang dilakukan oleh musuhnya bukan cuma diejek, tapi sampai ke fisik juga. Sehingga beliau tidak tanggung-tanggung, bukan cuma di apakanlah fisiknya, tapi bahkan beliau pernah sampai ditabrak pulang sholat isya ketika beliau di Aden, itu ditabrak oleh musuhnya. Dengan apa? Ya dengan istilahnya, dengan perlakuan yang sekiranya mati, ditabrak, sehingga beliau terpental jauh dan juga remuk tulang beliau. Itu di antara ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesabaran, di dalam perjuangan dakwah, sehingga beliau harus menjalani pengobatan besar dan cukup lama, sehingga kaki beliau dijahit. Ada yang mengatakan 12 atau 24, istilah dengan jahitan yang sangat banyak. Dan rasa dari luka tersebut sering kali dalam beberapa tahun terasa kembali, kemudian tidak berhenti. Dan itu menjadi ujian yang terus menyertai perjuangan dakwah beliau. Tetapi dalam kehidupannya tergambar sekali begitu besar pemaafnya, begitu besar hatinya untuk memaafkannya, sehingga tergambarkan ketika Habib Salim sudah sepuh, kemudian orang-orang yang dulu menyakitinya sudah pada meninggal, tinggal diteruskan oleh generasinya, yakni anak-anaknya. Ya. Jadi ketika Habib Salim sudah sepuh, orang yang dulu menyakitinya sudah banyak yang meninggal, tetapi anak-anaknya itu masih ada. Anak-anaknya orang yang dulu menyakiti Habib Salim, bahkan sampai nabrak, itu anak-anaknya ada. Dan apa yang terjadi ketika mereka dalam keadaan butuh, Habib Salim tetap membantunya. Kamu sampai ada urusan kalau orang tua dengan anaknya balaan, tak kalau wah. Habib Salim melihat anak-anak, melihat orang-orang yang sedang membutuhkan, Habib Salim tetap bantu, padahal mereka adalah anak-anaknya dari orang tuanya yang dulu menyakiti. Tentu sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, banyak sekali mewarisi sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dalam diri Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili, dan juga sifat-sifat mulia yang lain, kaitan kedermawanannya. Beliau sangat dermawan sekali, kaitan pemaafnya, kaitan kebersihan hatinya, sehingga beliau salah satu orang yang dijuluki
orang yang memiliki hati yang sangat bersih. Sofis sarirah. Sofis sarirah ini bersih hatinya. Dan ini salah satu sifat yang sangat mulia sekali. Sulit dimiliki oleh seseorang. Orang itu sulit berusaha untuk menjadi hatinya itu bersih. Hati yang bersih selalu berbaik sangka kepada orang lain. Bersih sekali Sofis sarirah ini. Itulah itu diantara atau sedikit dari sekian banyaknya kemuliaan yang ada dalam perjalanan kehidupan guru kita semuanya, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafii. Dan diantara nasihat-nasihat beliau tentu sangat banyak sekali. Salah satunya yang bisa kita petik adalah beliau sering mengingatkan murid-muridnya untuk bagaimana terus berusaha atau jangan sampai tidak menghormati orang tuanya, khususnya ibunya. Beliau sering mengingatkan kepada para santrinya untuk jangan sampai tidak menghormati orang tua. Sehingga beliau menggambarkan orang tua adalah wali besar bagi anaknya. Supaya orang tua itu wali gede itu berat anak. Jadi orang tua walau bagaimanapun adalah wali besar bagi anak. Tinggal bagaimana anak ini memiliki kehormatan itu kepada orang tua. Karena sebesar apapun kehormatan seseorang, maka orang di sekitarnya itu belum tentu dapat kehormatannya ketika orang itu tidak menghormati. Makanya Habib Salim juga menggambarkan banyak orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari seorang wali itu justru orang sekitarnya. Terkadang orang sekitarnya ini kurang mendapatkan keberkahan dari seorang wali, tapi orang jauh-jauh banyak mendapatkannya. Kenapa? Karena orang yang terdekat biasanya kurang menghormati orang mulia. Begitu juga Ka'bah. Ka'bah adalah mulia dan tidak banyak orang yang mendapatkan kemuliaan Ka'bah. Kebanyakan orang-orang jauh yang mendapatkan kemuliaan dari Ka'bah, namun orang-orang yang hidupnya tidak jauh dari Ka'bah justru tidak banyak mendapatkan kemuliaan Ka'bah. Kenapa? Ya karena orangnya kurang bisa menghormati Ka'bah. Begitu juga orang tua. Orang tua hakikatnya wali besar bagi setiap anak-anaknya. Doanya selalu nilainya tinggi bagi anak-anaknya. Orang tua. Tapi orang tua untuk dirinya ya wali duduk. Tapi kalau untuk anak-anaknya itu nilainya wali besar, yang sehingga doanya nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering mengingatkan kaitannya berkunjung kepada orang baik, kaitannya berziarah. Yang diingatkan berkunjung belum ke orang tua. Ketika menghormati orang lain, menghormati tidak kepada orang tua. Ketika berziarah ke makam wali siapa, orang mulia siapa, berziarah tidakkah kepada kedua orang tua. Ini juga diantara yang sering dinasihatkan oleh Habib Salim bin Umar Syafii, dan mudah-mudahan itu semuanya juga bisa menjadi nasihat yang kita bisa jalani dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya khusus untuk saya pribadi. Pada kali itu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan barangkali ayat masalah yang menambahkan. Silakan. Walaupun kami tak mengenalnya, walaupun kita tak mengenalnya, tapi dengan mendengarkan ceritanya, bisa jadi kita ditarik dan mendapatkan syafaat, bisa jadi berkumpul dengan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sekelumit cerita tentang beliau. Yang penting kalau kita tidak bisa mengambil manfaatnya, kita tidak bisa mengamalkannya, minimal kita bisa berharap agar bisa mengamalkannya. Kalau tidak kepada kita, kepada anak cucu kita. Kalau tidak kepada anak cucu kita, kepada cicit kita, sampai candawara, sampai udah suara-suara, sampai ke depokan. Minallahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya doa dilanjutkan oleh beliau Amin Umar.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراره الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتنجاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل الذي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي يعمل رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقك وسير شهدك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل بالحسن والمؤمل بالمنع، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف بجده أولادنا ووالدينا وأهل مضرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وهذه راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمؤمنين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا،
في طاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألكم الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربنا تربنا بأننا خطأنا علينا توبة اغفر كل حوبة واستر لنا وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا المنان بحساب منا صبر الرسول لحظى بكل سول صلى وسلم ربي Buruk kok.